یہ رول کو توڑنا سچ اچھی بات ہے. آپ ہمارے رول کو توڑے کیا نہیں؟ نہیں سر، ابھی آپ بولے میں سنوں گا. توڑے کیا؟ ہاں کیا نہیں؟ توڑے کیا نہیں؟ اور میں تو ماشاءاللہ صبر کر رہا ہوں کیونکہ میرا. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی میرا نام لکشمن ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے ایک مرتبہ بھارت میں یا پھر کہیں اپنے بیان میں اس پرکار بتایا تھا کہ جو شروتی اور جو سمرتی جو شاستر ہے تو اس میں سے زیادہ بہترین وہ ہے کہ آپ شروتی جو شاستر ہیں ان کو فالو کریں. دیٹس مین ویداس کو فالو کریں. بٹ آئی ایم فالوئنگ شریمد بھگود گیتا بیکاز جب ہمارے ماننا ہے کہ جب بھگوان شری کرشن آئے تو انہوں نے یہ بتایا کہ جو لاسٹ جو بک ہے وہ بھگوان کا گیت یعنی شریمد بھگود گیتا ہے، تو اس کو میں فالو کرتا ہوں. تو آپ کے مطابق جس طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ ویداس کو فالو کریں، تو میرا آپ سے یہ کوشچن ہے کہ آپ بھی جیسے ایز اے مسلم اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو لاسٹ بک ہے جن کا ان کا ماننا ہے کہ ان کے اوپر وہ وحی آئی اور پوری دنیا امت کے لیے جو کیا بولے رحمت کا وغیرہ یہ ہے جو، تو آپ قرآن مجید کو فالو کرتے ہیں. تو آپ اگر خدا کی لاسٹ بک فالو کرتے ہیں تو ایز آپ پرفیکٹ ہے، اور اگر میں ایسا کرتا ہوں شریمد بھگود گیتا کو فالو کرتا ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ امپرفیکٹ ہے. بھائی لکشمن کا بہت اچھا سوال ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے تقریر میں انڈیا میں کہا ہوں کہ ہندوازم میں 2 قسم کی کتابیں ہیں، شروتی اور اسمرتی. شروتی مطلب جو بھگوان کی طرف سے ڈائریکٹ آتی ہے، اور اسمرتی مطلب انسانوں کی لکھی. یہ دونوں میں سے شروتی جو بھگوان کی طرف آتی ہے، جو بھگوان کی طرف سے آتی ہے، وہ اونچی کتاب ہے. اگر شروتی اور اسمرتی میں ٹکراؤ ہے تو ہم فالو کریں گے شروتی بھگوان کی کتاب، نہ کہ اسمرتی جو انسان کی کتاب. بھائی صاحب سوال پوچھتے ہیں کہ میں فالو کرتا ہوں بھگوت گیتا جو آخری کتاب ہے، آپ فالو کرتے ہیں قرآن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری کتاب ہے، تو فرق کیوں؟ بھائی صاحب آپ کو تھوڑی غلط فہمی ہے. قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب نہیں ہے، اللہ کی کتاب ہے. سوری. بالکل صحیح، تھوڑی غلطی ہے، کوئی پرابلم نہیں. تو اگر میں ہندو سے کہوں بھگوان سے، تو کیا آئے گا؟ شروتی میں آئے گا. ہم کہتے ہیں اللہ کا کلام. اگر اللہ کے کلام اور رسول کے باتوں میں ہم کہتے ہیں حدیث میں ٹکراؤ ہے تو ہم فالو کریں گے قرآن کو. صحیح اللہ کے رسول کی کتاب حدیث اور قرآن میں کبھی بھی ٹکراؤ نہیں ہوگا، لیکن کبھی کبھی حدیث ضعیف بھی ہوتے، موضوع بھی ہوتے. اگر ٹکراؤ ہے تو وہ حدیث صحیح نہیں ہو سکتی. تو لیکن قرآن اور حدیث دونوں کا ہمیں فالو کرنا چاہیے، لیکن ہائر لیول پہ ہے قرآن. سر جس طریقے سے جو سمرتی شاستر ہے، سمرتی کا مطلب سمرن کرنا، یاد کرنا، ٹھیک ہے، جو یاد کیا ہوا. تو اگر میں آپ کی پرسیپشن سے بات کروں تو جو قرآن مجید ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی آئی تو وہ یاد کرتے تھے، پھر وہ سناتے تھے. تو آپ بھی ایک طریقے سے سمرتی شاستر فالو کرتے، یہ میرا کوشچن ہے. نہیں، ہم دونوں کو یاد کرتے ہیں، حدیث کو بھی یاد کرتے ہیں، قرآن کو بھی یاد کرتے ہیں. لیکن یاد کرنے میں ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. کئی مثالیں، کئی پروف ہے. میں لیکچر دیا ہوں از دا قرآن گاڈز ورڈ. یاد ہم دونوں کو کرتے ہیں. یادداشت سے ثابت نہیں کر سکیں گے تو صحیح ہو ہی نہیں سکتی. صحیح حدیث کے بھی کوئی محدث ہے، وہ بولیں گے میں نے سنا ان سے فلانا سے فلانے سے فلانے سے، پھر جائیں گا صحابہ ان کے پاس، پھر جائیں گا صحابہ کے پاس، پھر جائیں گا اللہ کے رسول کے پاس. اسی طریقے سے قرآن مجید میں بھی میں نے سیکھا میرے والد سے، میرے والد نے سیکھا ان کے استاد سے، جائیں گا پھر جائیں گا صحابہ کے پاس، صحابہ سے جائیں گا اللہ کے رسول کے پاس. آپ سمجھ رہے نا؟ تو دونوں کا یاد کرنے کا طریقہ سیم ہے، لیکن ایک ہے اللہ کی کتاب، ایک ہے رسول کا کہنا اور رسول کے اعمال، اسے کہتے ہیں حدیث. تو دونوں میں فرق ہے، دونوں یاد کی جاتی ہے. آپ سمجھ رہے نا؟ لیکن ایک ہے اللہ کی طرف سے، ایک ہے رسول کی طرف سے. تو سر اسی طریقے سے جو ہماری جو کتاب ہے شریمد بھگود گیتا، وہ بھی جیسے آپ جو فرسٹ پرائیورٹی جو آپ کی قرآن مجید ہے، تو اسی طریقے سے ہم بھی جو سمرتی میں جو پرفیکٹ جو ون ہے اس کو شریمد بھگود گیتا سمجھتے ہیں. جانتا ہوں میں، لیکن آپ کوئی بھی ہندو اسکالر سے پیچھے اس سے پوچھے شروتی اونچی ہے کہ اسمرتی، وہ کہیں گے شروتی. بھگود گیتا جیسے سر شروتی شاستر میں بھی آ سکتا ہے، کیونکہ اگر ویداس کے مطابق جو ہمارے شری کرشن ہے وہ بھگوان کے اوتار ہے، تو بھگوان نے جب خود بھگود گیتا کو بولا تو وہ پھر سمرتی میں کیسے کاؤنٹ ہوگا؟ وہ آپ کے پنڈت سے پوچھے. بھگوت گیتا مہا بھارت کا ایک پارٹ ہے. Yes, I know. I am the follower Prabhupada. برابر. آپ سوامی پربھوپاد کی گیتا پڑھ چکا ہوں میں، ٹرانسلیشن پڑھ چکا ہوں میں. تو وہ بھی، اور میرا ان سے جو شری کرشن جو ہے شری کرشن مشن ISKCON, yes. یس ان سے میرا 1-to-1 Debate? ڈسکشن بھی ہو چکا. میں ڈسکشن کہتا ہوں، ڈیبیٹ کروں تو کوئی پرابلم. Sorry, sir. سمجھے نا؟ انہوں نے بھی مانا کیا یہ شروتی ہے، شروتی ہے نا، شروتی ہے، سوری وہ مانا اسمرتی ہے. لیکن کیا کہتے سوامی Prabhupada, yes. کیا کہتے وہ؟ بھگوت گیتا از دا نیکٹر آف ویدا. Yes. نیکٹر آف ویدا مطلب وید کا نچوڑ. پکا ہوا پھل. بھائی صاحب آپ بات کریں گے، میں بات کریں گے. Sorry, sir, sorry. آپ نے سوال پوچھا، جی میں نے پوچھنے دیا، جی، جواب میں دوں یا آپ دوں؟ آپ دیں گے. آپ سنیں گے ذرا. ضرور. تو سوامی پربھوپادا کہتے ہیں، وہ کہتے کہ
वेद जिस तरीके से गाय है, वेद गाय है, उसका दूध निकालते, वो है भगवत गीता, बराबर। वो कहते मैं मानू न मानू अलग बात है। तो मैंने उनसे कहा एक होती है स्मृति जो भगवान की तरफ से है, एक है इंसान की तरफ से लिखी गई किताब। भगवान से लिखी गई किताब का निचोड़ एक इंसान लिखे तो क्या भगवान की किताब से अच्छा हो सकता है? और जवाब है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर भगवान की किताब कुरान मजीद है, एक इंसान उसको समराइज करके लिखेगा, कोई भी तर्जुमा कुरान का 1% भी नहीं है। तो तर्जुमा है वो इंसान की तरफ से। कुरान इज द मोस्ट अनट्रांसलेटेबल बुक इन द वर्ल्ड, क्योंकि कुरान इतनी महान किताब है, इंसान जब तर्जुमा करता है कोशिश करता है कि उसका ग्लिम्स दे। तो कोई भी ये नहीं कह सकता है कुरान का तर्जुमा कुरान से बेहतर है, हो ही नहीं सकता है। तो जब मेरा बहस हुआ, इस्कॉन बोला डॉक्टर साहब आप बिल्कुल सही कहते, लेकिन ये हमारा मानना है। तो मैंने उनसे कहा अगर वेद कॉन्ट्रडिक्ट करे भगवत, किसमें मानेंगे? वेद में ही मानना चाहिए आपको। कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया तो अलग बात है, आप समझ रहे? तो वेद इज द हाईएस्ट बुक, सबसे ऊंची बुक वेद है। वेद के बाद आते उपनिषद। स्मृति में सबसे ऊंची है भगवत गीता, स्मृति में, बस श्रुति से ऊंची नहीं है। अगर कुछ लोग मानते हैं श्रुति से ऊंची है, वो उनकी गलतफहमी है, मैं क्या करूं? आप समझ रहे ना? अगर कोई गलतफहमी से मानता है, मैं क्या करूं? ये है हिंदू स्कॉलर्स का कहना, मेरा कहना नहीं। तो एक आदमी गलत सोचता है, उसकी सोच है, आप समझे? बस चाहे श्रुति में मानो, भगवत गीता में मानो या वेद में मानो। भगवत गीता में भी लिखा है चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 20 में, दोज मैं कहता हूं बाद में आप देख लीजिए। अच्छा, बोले। Those who are entangled with material things, they worship demigods. Chapter number 7, verse number 18, 19, 20. खोल के देख लीजिए। Yes. आपके प्रभुता की ट्रांसलेशन है ये। क्या those who worship demigods, they will go to the demigods. They are materialistic people. और ये वर्ड materialistic ट्रांसलेशन है स्वामी प्रभुता का संस्कृत से। ये चैप्टर नंबर 9 है, सॉरी, वर्स नंबर 25, यान्ति देवाव्रतान् वो नहीं, आप चैप्टर नंबर 7 देखिए। आप क्यों 9 खोल रहे? आपको 7 और 9 में फर्क लगता है क्या? ये अच्छी बात है, मैं 7 कोट कर रहा हूं, 9 में जा रहे। यस, बट आई एम नॉट द वर्शिपर ऑफ डेमीगॉड्स। डेमीगॉड्स आर डिफरेंट। मैं आपको कहा क्या मैंने जो बोला सही है क्या? नहीं, देखो ना जी, एकदम परफेक्ट है। क्यों आप लोग को दूसरी जगह लेके जा रहे? नहीं सर, भाई साहब लक्ष्मण भाई, कम से कम हक का साथ तो दो। मैं ही कोट कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 7, आप बोलते चैप्टर नंबर 9। मेरे पास कोई किताब नहीं, मैं दिमाग से बात कर रहा हूँ, बराबर? तो आप अगर मैं 7 कोट करूँ, आप मुझे नहीं डॉक्टर साहब चैप्टर नंबर 9। अरे भाई, मैं भी भगवत गीता का स्टूडेंट हूँ, बराबर ना? ओके। मैं स्वामी प्रभुपदा नहीं हूँ, लेकिन मैं भी स्टूडेंट हूँ ना, हूँ क्या नहीं? Yes. मैं मेरे दिमाग से कोट कर रहा हूँ, बराबर ना? तो आप, मैं जब चैप्टर 7 कोट कर रहा हूँ, चैप्टर 9 में क्यों जा रहे? बट मुझे लगा कि आपने वो जो श्लोक जो कोट किया ना, कि जो भूतों की पूजा करते हैं भूतों के पास जाएंगे, पितरों की पूजा करने, यान्ति देवाव्रतान् देवान् पितरः यान्ति पितृव्रता भूत यान्ति भूतेज्य यान्ति मत यज्ञो विपाम। जो मेरे भक्त है वो मेरे पास आएंगे। बिल्कुल सही। तो इसलिए ना हम भूतों, ना प्रेतों, ना क्या बोलते हैं कि जो पितर है, जो मेरे एंसेस्टर है, उनकी पूजा ना करते हुए, ना डेमीगॉड्स की भी पूजा ना करते हुए, तो भगवत गीता कहती है कृष्ण की पूजा कर। भूत परस्ती गलत है, मानते हैं? नो, कृष्ण की मूर्ति रखना भगवत गीता के मुताबिक परफेक्ट है। चैप्टर नंबर 12, जब अर्जुन ने पूछा कि मैं किसकी पूजा करूं, तो भगवान ने चैप्टर नंबर 12 दूसरे श्लोक में बताया कि अगर कोई मेरी साकार रूप की पूजा करता है तो वो मुझे अत्यंत प्रिय है। तो इसलिए मैं भगवत गीता को फॉलो करता हूँ। उसका मतलब भगवत गीता में कॉन्ट्रडिक्शन है। अभी आपने कहा कि भगवत गीता में लिखा बुत परस्ती खराब है। मैंने नहीं कहा सर। अरे आपके स्वामी प्रभुपदा ने कहे डेमीगॉड्स की पूजा करना अनइंटेलिजेंट मैन है। आई एम नॉट फॉलोइंग डेमीगॉड, सॉरी, ओनली कृष्णा को फॉलो करता हूँ। मोनोथियज्म, पॉलीथियज्म नहीं, सबको मैं भगवान नहीं मानता, सिर्फ एक को मानता हूँ। आप अगर डेमीगॉड का नीचे फुटनोट में पढ़ेंगे, उसमें लिखा है आइडल वर्शिप आल्सो। यस, मैं डेमीगॉड्स की वर्शिप नहीं करता ना। आइडल की वर्शिप करते क्या नहीं? आइडल के मुताबिक, आपके मुताबिक आइडल है कि एक मूर्ति बनाना, बट मेरे मुताबिक आइडल है कि कृष्ण। मैं आपके मुताबिक नहीं चलने वाला हूँ, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ। अभी हम बहस नहीं करें, बराबर? ये डिबेटिंग टाइम नहीं है। अच्छा सर, सॉरी। आप अगर बीच में दखल अंदाजी नहीं करेंगे तो लोग समझेंगे। आप ये मानते हैं कि डेमीगॉड की पूजा करना आप करते क्या? मैं बात ही क्या कर रहा हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं डेमीगॉड की पूजा नहीं करता। भाई साहब, मैंने आपको मौका दिया सवाल पूछने का, आप मुझसे डिबेट करना चाहते क्या? ये रूल को तोड़ना सच अच्छी बात है। आप हमारे रूल को तोड़े क्या नहीं? नहीं सर, अभी आप बोले, मैं सुनूंगा। तोड़े क्या? हाँ क्या नहीं? तोड़े क्या नहीं? और मैं तो माशाल्लाह सब्र कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा गैर मुस्लिम भाई मेरे सामने खड़ा है, मेरा हिंदू भाई सामने खड़ा। मुसलमान होता वही भाई, मुसलमान होता था ना, मैं बोलता था हट जा भाई, क्योंकि तुम मेरे गेस्ट ऑफ ऑनर है। मैं सब्र कर रहा हूँ, मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, लेकिन इज्जत करने का मतलब नहीं कि आप सब लोग का टाइम, हजारों लोग है इधर, बराबर ना? मैं तो खाली वेद के बारे में कह रहा हूँ।
मैं कह रहा हूँ भगवत गीता के बारे में। अगर भगवत गीता और वेद में टकराव है, वेद में लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 19, ना तस्य प्रतिमास्ति। यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 3, ना तस्य प्रतिमास्ति। प्रतिमा मीन्स अक्ष, ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाता है फोटोग्राफ, पेंटिंग, आइडल, स्टैच्यू। ना तस्य प्रतिमास्ति, वो खुदा, वो भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। अभी मैं कोट कर रहा हूं वेदा। अगर वेदा और भगवत गीता में टकराव है तो हिंदू मजहब के हिसाब से आपको फॉलो करना चाहिए वेदा। आप नहीं करते, मैं क्या करता हूं? मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता हूं। जी सर, मैं भगवत गीता फॉलो करता हूँ। करो ना, आपको जिसको फॉलो करने का करो, लेकिन मैं तो आपको बोल सकता हूँ ना क्या मैं जानता हूँ इल्म के बारे में। समझ गया। आपको भगवत गीता को फॉलो करने का है, स्वामी प्रभुदा को फॉलो करने का है, स्वामी प्रभुदा को पूछने का है। मैं थोड़ी रोक सकता हूँ, मैं खाली कह सकता हूँ क्या ये आपके किताब में लिखा है, आपको फॉलो करने का फॉलो करो, मत करने का मत करो। क्योंकि कुरान में लिखा है ला इकराह फिद्दीन, दीन में कभी भी किसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं आपसे बात कर सकता हूँ, माने तो अच्छी बात, नहीं माने तो मैं कहूँगा नो प्रॉब्लम, मैं आपसे झगड़ा नहीं करूँगा, बराबर ना? थैंक यू। आप जाके फिर से तहकीक करो, चलिए सर। बराबर ना? आपके मेरा क्राइटेरिया क्या है? कोई मुझसे डिबेट करना चाहता है तो मेरे टक्कर का लेकर, लोग बोलेंगे अरे बच्चे से डिबेट कर रहा है जाकिर, मेरी भी इज्जत है ना भाई, है क्या नहीं मेरी इज्जत? आपको मैंने सुना है। अभी फिर से बात कर रहे हैं आप, फिर से बात कर रहे हैं। बस आपके श्री श्री रविशंकर, श्री श्री रविशंकर, लाखों लोग उनको भगवान मानते हैं, पता है आपको? नहीं, आप नहीं मानते, आप तो मानते नहीं भाई, आप तो कृष्ण के भक्त है। जी सर। किसके भक्त है? कृष्ण, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण के भक्त है। लेकिन मैंने डिबेट किया श्री श्री रविशंकर, हजारों लोग उसको भगवान मानते हैं। उनने कहा मैंने 4 साल की उम्र में भगवत गीता को रट दिया। मेरे डिबेट में एक श्लोक नहीं बोली भगवत गीता के बारे में, 4 साल की उम्र में बाय मेमोरी। तो मेरा कहना यह है, आप अगर चाहते हैं मेरे से कोई डिबेट करे तो मेरा मजमा 10 लाख का है, कम से कम 2% तो लेके आओ, 20,000। आपके हिंदू में से कोई भी 20,000 इकट्ठा कर सकता है और मुझसे डिबेट करना चाहता है, मैं करूंगा। 20,000 वन सिटिंग, बराबर। और कई हिंदू है, आपके जग्गी वासुदेव, आपके रामदेव बाबा, आपके श्री श्री रविशंकर, उनको $1 मिलियन देंगे तो भी नहीं डिबेट करेंगे मेरे साथ। वो तो भूल चूक से कर लिए श्री श्री रविशंकर ने और पछता रहे। मैं आपसे डिबेट करूंगा तो लोग बोलेंगे बच्चे से डिबेट कर रहा है, आप समझे ना? लेकिन मेरी इल्तिजा है कि आप कुरान मजीद भी पढ़िए। आपके स्वामी प्रभुपाद बोलते ना कुरान पढ़ना हराम है, नहीं बोलते ना? नहीं बोलते माशा। तो मेरी इल्तिजा है, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी ख्वाहिश है मेरे भाई से, छोटे भाई से, कि कम से कम आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ो। उसको मानना जरूरी नहीं है, बराबर ना? अब इतने घंटे आपने दिए, मैंने आपको टाइम दिया, मेरी एक रिक्वेस्ट है खुले दिल से कुरान मजीद पढ़ो। उसके बाद कोई मजबूरी नहीं मानना है मत मानो, आपको कोई, जिस तरीके से मैंने भगवत गीता पढ़ा, एक बार नहीं कई बार, और सबसे ज्यादा पसंद मुझे स्वामी प्रभुपादा की भगवत गीता, इस्कॉन की है। धन्यवाद सर, बराबर ना? थैंक यू। तो आप तो कम से कम एक बार पढ़ो कुरान मजीद। इंशाल्लाह जरूर पढ़ूंगा, इंशाल्लाह मैं उसका इंतजार करूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको हिदायत दे। जज़ाकल्लाह।